عربی حروف کی آسان پہچان کلاس میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، تو ابھی ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے آج کی تصویر ہے، یس یہ ہیں بھیڑیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھیڑیا اردو میں کیسے لکھتے ہیں اس کو، یہ دیکھیے با با کے ساتھ دو آنکھوں والی ہا لگ گئی ہے، جس کو ہم اردو میں ہے کہتے ہیں، چھوٹی ہے، جیسے ہے فر ہاتھی ہوتا ہے، ایسے ہاتھی ہوتا ہے، تو با بھیڑیا۔ انگلش میں کیا کہیں گے اس کو، یس، ڈبلیو فار والف۔ تو ڈبلیو فار والف اردو میں بھیڑیا، انگلش میں والف۔ عربی میں کیا کہیں گے اس کو، ذئب۔ کیا کہیں گے، ذئب۔ ہاں، اس کے اوپر اب با کے اوپر دو تنوین ہیں جس کو دو پیش کہتے ہیں، تو یہ بن کی آواز دیتے ہیں، ذئبن۔ لیکن چونکہ ہم نے آگے نہیں پڑھنا، بس ہم اس کو اتنا ہی پڑھیں گے، ذئب ہم نے، ٹھیک ہے۔ زیب یہ کس سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ ذال، اس کو لکھتے کہتے ہیں ایسے، آواز ہوگی ذال اور لکھیں گے ایسے، ذال جیسے دال، اس کے اوپر ایک چھوٹے نقطہ ڈال دیں گے تو وہ ذال بن جائے گا۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ذال، اسی طرح عربی میں بھی اس کو ذال بولتے ہیں اور اس سے بنتا ہے ذئب۔ ذئب یعنی بھیڑیا، ٹھیک ہے، اور انگلش میں وولف۔ جی، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں آیا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سورہ یوسف میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہی قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ جیلسی فیل کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ ان کو ہوتا تھا کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی سے ہمارے بابا کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کے والد، ان کو فیل ہوتا تھا کہ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے برابر پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، نبی پیدا کیا تھا بچپن میں ہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ شفقت کرتے تھے، ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے، تو ان کو اس سے حسد فیل ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ان کے بھائیوں نے مل کے پلان بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا معاذ اللہ ہم ان کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، اور اس طرح وہ نہیں ہوں گے تو وہ پھر ان کے بابا ان سے پیار کریں گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کھیل کے بہانے ان کو ساتھ لے گئے۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں، تو ان حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جا کر انہوں نے کھیل کھیل کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا لے کر اس کے اوپر ایک بھیڑیا، جہاں جی بھیڑیا قرآن مجید میں یہ جو ذئب لفظ آیا ہے وہاں پر آیا ہے ذئب، بھیڑیا، تو اس کو لے کر اس کا خون ان کے کرتے پر لگا دیا، اور پھر واپس آ کر یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو کرتا ہے وہ تو پھٹا ہوا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھاڑا تو ہے نہیں، اگر اس کے اوپر بھیڑیا اس کو کھاتا تو وہ پھر ہو سکتا کرتا بھی پھٹا ہوتا، لیکن وہ کرتا پھٹا نہیں تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی چال کو سمجھ لیا، ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر صبر کیا، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
भेड़िए ने नहीं खाया, मेरे बेटे मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। वो फिर वक़्त के साथ जब बड़े हुए और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया, तो फिर जब वो बड़े हो गए तो उनको उनका जो झूठ था वो पकड़ा गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी कभी झूठ ना बोलें। झूठ बोलने वाले का झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबक। इसको एक बार फिर देखें। ये देखिए, ये क्या है जी? जी भेड़िया। भेड़िया, उर्दू में भेड़िया, इंग्लिश में वॉल्फ और अरबी में ज़ेब। ठीक है, कैसे कहेंगे? ज़ेब। ये एक झटके की आवाज़ आएगी हमजा की वजह से, हमजा के ऊपर जज़म, दाल के नीचे ज़ेर, ज़ेब। तो इसको पढ़ेंगे ज़ाल और लिखेंगे ऐसे, पढ़ने में ज़ाल अलिफ लाम। ज़ाल ये पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं। लिखेंगे तो सिर्फ पर इतना ही लिखेंगे, ज़ाल। ठीक है, और इसका कहानी आपको बताया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सूरह यूसुफ है उसमें इस यानी भेड़िए का जिक्र आया है कि जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर उनके कुर्ते पर झूठा खून लगाया और ये बहाना बनाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी चाल समझ ली और सब्र किया, क्योंकि भेड़िया तमीज़ पड़े बगैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खा सकता था। तो ये वाक़या हमें बताता है कि हमें भाइयों को और बहन भाइयों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो वहाँ पर सब्र करना चाहिए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और उनका जो झूठ था वो खुद ब खुद एक वक्त आया कि वो सामने आ गया। हम इसके अलावा जो दाल से कुछ और लफ्ज़ हैं, ये देखिए, ये और बनते हैं। जैसे दाल से ज़िक्र, तो लिखने में ज़िक्रुन, पढ़ने में ज़िक्र, बिल्कुल उर्दू की तरह। देखें, वही जैसे उर्दू में लिखते हैं ज़िक्र, ऐसे ही अरबी में भी ज़िक्र लिखते हैं, सिर्फ इसके नीचे हरकत यानी ज़ेर और पेश वगैरह आई हुई हैं। ज़िक्र का माना जैसे उर्दू में ज़िक्र यानी याद करना, या इसका माना नसीहत करना भी होता है, नसीहत। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, ज़िक्र यानी उर्दू में ज़िक्र भी है, इसका माना नसीहत भी है कुरान मजीद में, इसको इंग्लिश में रिमेम्बरेंस कहेंगे। हमारा आज का दूसरा लफ्ज़ जो दाल से है वो दाल ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरतुन, जब लिखेंगे इसको तो ज़ख़ीरतुन, इसको पढ़ेंगे अकेला लफ्ज़ तो इसको पढ़ेंगे ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा कहते हैं जिस चीज़ को ज़ख़ीरा किया हो, इसको स्टॉक करके रखा हो, जमा करके रखा हो। ठीक है, उसको कहते हैं ज़ख़ीरा की हुई चीज़, जिसको इंग्लिश में रिज़र्व्स कहते हैं, रिज़र्व्स। ठीक है, इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है हमारा ज़ाइक़ा। ज़ाइक़ा, ज़ाइक़तुन, इसको ज़ाइक़तुन या ज़ाइक़तु, इसका माना वही उर्दू में भी ज़ायका का लफ्ज़ आता है जिसका माना मज़ा होता है, और इसको इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। जैसे आप टेस्टफुल कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, डेट इज़ वेरी टेस्टी। ठीक है, इसी तरह एक चौथा लफ्ज़ हमारा वो है ज़िम्मतुन। ज़िम्मतुन, इसका उर्दू में लफ्ज़ है, माना है ज़िम्मा, और इंग्लिश में इसके लिए ऑब्लिगेशन का वर्ड है। ज़िम्मा यानी ज़िम्मेदारी और ऑब्लिगेशन। और आखिरी लफ्ज़ इसका ज़ुनूब। ये ज़ुनूब, ज़ंब की जमा है ज़ुनूब, इसको कहते हैं गुनाह। ठीक है, गुनाह, जो ऐसे काम जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो वो करें, उससे हमें जैसे गुनाह मिलता है, उसको उर्दू में गुनाह, अरबी में ज़ुनूब और इंग्लिश में सिन्स कहते हैं। अगर वो एक गुनाह हो तो एस नहीं आएगा, आपको पता है, SIN, सिन। और लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो वो सिन्स होंगे, सिन्स, ज़ुनूब यानी गुनाह। जी, बहुत अच्छे। ठीक है, उम्मीद है आप आज का हमारा सबक पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अगली वीडियो तक आप सबको खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह व रसूलिह।